Right. So in the session first, we are going to look at three concepts which we'll be using in the product. One will be about command line options in case of Palo Alto, right? Product or a basic general theory, we'll look at it. நமக்கு தேவையான technical points தான் நான் எடுக்கிறேன். So Palo Alto or a command line, we have given a chance to work. What are the things we should know? See, most of the firewall products, Checkpoint, FortiGate, FTD, Cisco FTD, Palo Alto, GUI based. We configure everything through web UI. But command line options, it's always better to know. So we would have gone through Cisco, CCNA, everybody would have worked on routers and switches. We are at least familiar with some sort of commands, right? Cisco product layer, at least compare பண்ணி we'll look at it because at least Cisco எல்லாரும் தெரிஞ்சனால நான் Cisco term use பண்ணிக்கிறேன். So when we look at Cisco, our device login பண்ணனும், we have 3 level of access, right? User mode, privilege mode, global config mode. அந்த மாதிரி Palo Alto when we log in, moment we log in into the device, we have 3 level of access. மாதிரி இங்க 2 access levels. One is operational mode, which is indicated by this greater than symbol, and the other one configuration mode, which is displayed by the hashtag, right? So we have 2 modes, operational mode and config mode, right? So நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான keywords in operational mode, configuration syntax, how we do it in config mode. So operational mode la நம்ம Cisco மாதிரி இங்கே we can use show command, clear command. So show command is to basically view your device config, device stables, stats. Whereas clear command, obviously to reset the tables or statistics. Very difference today. Cisco show command, clear command, identical. Request command தனியா இருக்கு. So request command is to perform operational events like system reboot, config export, import மாதிரி, right? We can perform high availability redundancy பண்றோம்னா ஒரு box suspended state la வைக்கிறது. இந்த மாதிரி we can perform operational events using your request command. நம்ம firewall ல இருந்து if I wanted to check reachability for some target IP. So normally நம்ம router ல இருந்து if I want to check connectivity, we use a ping command, trace route. அதே மாதிரி இங்கே we can use ping, we can use trace route. அதுல ஒரு சின்ன பாயிண்ட் நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, for example Palo Alto ல நமக்கு தனியா டெடிகேட்டடா நமக்கு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் ஒன்று இருக்கு. Let's assume I've got a management interface. Device or management plane, management connections handle பண்றதுக்குனே ஒரு தனி இன்டர்ஃபேஸ் டெடிகேட்டடா கொடுத்திருக்காங்க. அத பத்தி நம்ம இங்கே ஹைலைட் பண்ணோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Palo Alto ல இருந்து if I give ping 8.8.8 அப்படின்னு ஒரு இன்டர்நெட் Google DNS சர்வரை நான் பிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். And I give ping 8.8.8, Palo Alto will use management interface to do a ping test. If I give trace route 8.8.8, trace route 10.1.1, any management connections are taken through this interface. இது management connections ping trace மட்டும் கிடையாது. But in the firewall if I wanted to contact an external syslog server, நம்ம Fortinet Palo Alto locally logs store ஆகுது, logging and reporting நமக்கு local deviceலயே நம்ம பார்க்க முடியும். But in case if I want to report the logs to external log server, if I want my Palo Alto to integrate with Active Directory, if I want my Palo Alto to integrate with Radius server, external Radius server for authentication, syslog communication, in the மாதிரி firewall learning, if I try to ping or trace somebody, in the மாதிரி firewall generated traffic, management plane or control plane எடுத்துக்கலாம். Management plane is better term. அது எல்லாமே இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வழியா ஜெனரேட் பண்ணும். ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இன்டென்ஷன் என்னோட வேன் இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒரு இன்டர்நெட் ரீச் ஆகுதான்னு செக் பண்ணும். இஃப் ஐ கிவ் பிங் டார்கெட் ஐபி, இட் வில் யூஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ், பட் ஐ வாண்டட் டேட்டா இன்டர்ஃபேஸஸ் டு பி யூஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ரிக்வயர்மெண்ட் இருக்கும்போது we can use, by default Palo Alto generated traffic
system generated traffic எடுத்துக்கலாம். Right? So this is log, radius communication, active directory, domain controller, right? Ping, trace, இந்த மாதிரி எல்லாமே it will use. It uses management interface to send traffic. என்னோட கோல் என்னன்னா இந்த பாக்ஸ்ல இருந்து நான் பிங் பண்ணும்போது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு நான் பிங் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு டார்கெட். இந்த இன்டர்ஃபேஸ் ஐபி வச்சு பிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ நீட் டு யூஸ் இஃப் ஐ வாண்ட் இஃப் வி நீட் டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் டு யூஸ் ஃபார் ஜென்ரேட்டிங் பிங் ட்ரேஸ் டிராஃபிக், நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we give ping source கொடுத்து source IP 1.1.1, then host and then target IP அந்த மாதிரி source keyword கொடுத்து பண்ணோம். பிங்குக்கு அப்புறம் we give source, எந்த interface IP does to use it, host, target IP, right? அதே மாதிரி இப்போ நான் என்னோட LAN interface வச்சு I wanted to contact my radius server. LAN interface யூஸ் பண்ணி I need to contact my syslog. ஸோ நம்ம பாக்ஸ்ல சர்வீஸ் ரவுட் அப்படின்னு ஒரு தனியாவே ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க கிராஃபிக்கல் பேஜ்ல லாகின் பண்ணும்போது. அதுல போயிட்டு நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்ல பிக் பண்ணியிருக்கோம் டிஃபால்ட்டா. அதை மாத்திட்டு நம்ம டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் எந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு செட் பண்ணணும். ரைட்? இது ஒரு அடிஷனல் தாட் அபவுட் த ப்ராடக்ட் பிஹேவியர். அதே மாதிரி நம்ம we can use test command. So test command we can give basic details information like packet details and ask Palo Alto to evaluate against security policy, NAT policy, decryption. நம்ம ஒரு virtual IP packet information கொடுத்துட்டு பாக்ஸ்ல இந்த பாக்கெட்க்கு firewall எந்த பாலிசி மேட்ச் ஆகுது, எந்த NAT ரூல் அப்ளை ஆகுது, இந்த பாக்கெட்க்கு SSL decrypt பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா, இல்ல இந்த டிராபிக்ல இருக்கிற டார்கெட் இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு ரவுட்டிங் பாத் இருக்கா இல்லையா, நம்ம மேனுவலா கான்ஃபிகரேஷன் உட்காந்து ரிவ்யூ பண்றதுக்கு பதிலா ஐ கேன் யூஸ் டெஸ்ட் கமாண்ட் டு ஹெல்ப் த டிவைஸ் டு சிமுலேட், எவாலுவேட் ஃபார் தட் பாக்கெட் எந்த ரூல் மேட்ச் ஆயிருக்குங்கிறது டெஸ்ட் ரிசல்ட் மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அப்போ இது நமக்கு எங்க யூஸ் ஆகுதுன்னா, நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் மிஸ் மேட்ச், தப்பான செட்டிங் சர்ச் பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ரைட்? ட்ரபிள் ஷூட்டிங், பேசிக் configuration related troubleshooting is easier. So அதே மாதிரி நம்ம சிஸ்கோ மாதிரி இங்கே we have debug option to perform diagnostics. Right? To perform diagnostics we can use this option. Right? Configuration mode போனோம்னா I need to type configure to enter into config mode. Right? So basic முக்கியமான command show clear, nothing special here. Request command is bit different. Test command is bit different. மத்தமே மத்த ப்ராடக்ட் மாதிரி தான். Request and test command நம்ம இங்க கொஞ்சம் புதுசா பார்க்கணும் சிஸ்கோ தாண்டி வரும்போது. ரைட்? அதே மாதிரி சிஸ்டம் ஜெனரேட்டட் டிராஃபிக் எல்லாமே it uses management port. நம்ம மேனுவலா we have to ask the device to use its other interface by using source keyword when we do ping or trace. Right? இது ஒரு பாயிண்ட். இதை தாண்டி changes பண்ணும் command line மூலமா if I wanted to make some changes on the box. So I can always go to config mode. Config mode குள்ள போகும்போது ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா சிஸ்கோக்கு இதுக்கும், சிஸ்கோல நீங்க ஒரு பாக்ஸ்ல குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட் போயிட்டீங்கன்னா நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் கமாண்ட்ஸ் டைப் பண்ணாலும் இமீடியட்டா அந்த சேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ல எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும். ரன்னிங் கான்ஃபிக் ஃபைல்ல தான் நம்ம டைரக்டா எடிட் பண்றோம். Any changes instantly it happens. Inge we gain access to only copy of your active config. நம்ம பாக்ஸ்ல கான்ஃபிக் மோட் போனாலுமே நமக்கு பாக்ஸோட கரண்ட் கான்ஃபிகரேஷனோட காப்பி ஒன்று கிரியேட் ஆயிடும். அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைலை தான் நீங்க எடிட் பண்ணுவீங்க. அதை நம்ம கேண்டிடேட் கான்ஃபிக் பேஜ் அப்படின்னு சொல்லி. ரைட்? So any changes will reflect your active config only after we issue commit command. So commit கொடுத்தால் மட்டுமே changes would get reflected. Right?
இது எல்லாமே ஜூனோஸோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ். ஜூனோஸ்ல இருந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்க. பாலோ ஆல்டோ, நெக்ஸ் ஓஎஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் நம்ம இப்ப பார்க்க போற கமாண்ட்ஸ், இனி பார்க்க போறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஜூனோஸோட காப்பி கேட். ஜூனோஸோட ஸ்கிரிப்டை காப்பி பண்ணி தான் இவங்க பாலோ ஆல்டோ டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐடென்டிக்கல் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் ஜூனோஸ்க்கும் பேனோஎஸ்க்கும். நான் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா ஹவு வி கேன் டூ இட்? ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. வி கேன் பர்ஃபார்ம் சேஞ்சஸ் இன் 2 different styles. Entire change through set command, right? Or via edit option. Edit command வச்சு நம்ம subsectionsக்கு navigate பண்ணி final execution set command வச்சுப்போம். So we have 2 different options. இப்போ for example நம்ம 2-3 command structures பார்ப்போம். இப்போ என்னோட பாக்ஸ்க்கு பேசிக் பாக்ஸ்க்கு ஒரு நேம், மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்க்கு ஐபி அட்ரஸ், மாஸ்க், கேட்வே, டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு எதுக்கு இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவைப்படுது? ஐபி மாஸ்க் கொடுத்தா பத்தாதுன்னா டிஃபால்ட் கேட்வே கண்டிப்பாக மேண்டேட்ரி. டிஎன்எஸ் சர்வரும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கணும். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சிஸ்டம் ஜென்ரேட்டட் டிராஃபிக் எல்லாமே பாலோ ஆல்டோ மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட் வழியாக தான் ஜென்ரேட் பண்ணும். அப்போ நம்ம பாக்ஸில் ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ணோம், ஆன்லைனில் ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ணோம், ஆன்டிவைரஸ் டேட்டாபேஸ் அப்டேட் பண்ணும், யூஆர்எல் டேட்டாபேஸ் அப்டேட் பண்ணும். டைனமிக் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட் வழியாக தான் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணும். ரைட்? அதுமே நான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். பட் டிஃபால்ட் மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட் வழியாக தான் இதில் கான்டாக்ட் Palo Alto Cloud to download those updates. ரைட்? அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ப்ராப்பர் டிசிபி ஐபி ஸ்டாக் வேல்யூஸை கொடுத்துருக்கும். ஐபி மாஸ்க், கேட்வே அண்ட் டிஎன்எஸ். ரைட்? ஸோ இப்போ ஒரு டிவைஸ்க்கு ஒரு நேம், மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுப்போம். செட் கமாண்ட் வச்சு என்டையர் சேஞ்ச் த்ரூ செட் ஆர் எடிட் ஆப்ஷன் வச்சு சப் நேவிகேஷன்ஸ் போடுறது. ஸோ ஐ கேன் சே செட் மாடியூல், என்ன மாடியூல் நம்ம எடிட் பண்றோம் அதுல சப் மாடியூல், அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸாக்டா என்ன சேஞ்சஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே செட் நெட்வொர்க். இப்போ பாக்ஸோட டேட்டா இன்டர்ஃபேஸ் இனிஷியலைஸ் பண்றது, ரவுட்டிங் டேபிள் கான்ஃபிகர் பண்றது, விபிஎன், இதெல்லாமே நெட்வொர்க் மாடியூல் வருது. ஆனால் ஃபயர்வால்ல பாலிசிஸ் எழுதுறோம். செக்யூரிட்டி பாலிசி, நாட் பாலிசி, decryption policy, அது எல்லாமே it comes under a section called rule base. பாலிசி தான் CLIல ரூல் பேஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இதே என்னோட பாக்ஸ்ல டிவைஸ் செட்டிங்ஸ் கொடுக்கணும். லைக் பாக்ஸ்க்கு நேம், மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ், ஹை அவைலபிலிட்டி. இந்த மாதிரி கேஸ்ல we go to a section called device config section. டிவைஸ் கான்ஃபிக்ல பாக்ஸ்க்கு ஹை அவைலபிலிட்டி கான்ஃபிகர் பண்றதா இருக்கலாம், இல்ல சிஸ்டம்க்கு நேம் கொடுக்கணும். ஸோ நேம், நம்ம என்ன நேம் கொடுக்க போறோம் பாக்ஸ்க்கு, மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் ஐபி, ரைட்? மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்க்கு சப்நெட் மாஸ்க், டிஃபால்ட் கேட்வே மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்க்கு, டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ், பிரைமரி டிஎன்எஸ் சர்வர் என்ன, செகண்டரி டிஎன்எஸ் சர்வர் என்ன. இந்த மாதிரி we can do it in one line, right? ஸோ அதே மாதிரி டிஃபால்ட்டா மேனேஜ்மெண்ட் போர்ட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐபி டிஹெச்சிபி வெளியே எடுக்கணும். நம்ம ஸ்டாட்டிக்கா கொடுக்குறோங்கிறப்ப அப்போ we need to issue a command set device config system mode static. Static IP assignment for management interface. அதுக்கப்புறமா நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஐபி. ஸோ இந்த மாதிரி லென்த்தியரா போகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. நம்ம இந்த மாதிரி ஒரே லைன்ல அடிக்க முடியுங்கிறது தான் நான் சொல்ற பாயிண்ட், ரைட்? இப்போ இதுவே நான் தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் லைன்ஸ்ல இதே கமாண்டா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ செட் டிவைஸ் கான்ஃபிக் சிஸ்டம் ஹோஸ்ட் நேம், ரைட்? செட் டிவைஸ் கான்ஃபிக் சிஸ்டம் ஐபி அட்ரஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ண முடியும், ரைட்? We can do this. This is first method of config. Entire changes is done in one line through set command. Or நம்ம MS-DOS மாதிரி, இப்போ நம்ம MS-DOSல யூஷுவலா லைனக்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், சேஞ்ச் டைரக்டரின்னு கொடுப்போம். சேஞ்ச் டைரக்டரி கொடுத்து நம்ம சப் டைரக்டரிஸ் போவோம். அந்த மாதிரி இங்க நம்ம எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எடிட் கமாண்ட் வச்சு பண்ணுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எடிட்ல we are under device config section. அதுல we can go to
subsection. Device config in the section, system section. So edit system. அதுல போயிட்டு சிஸ்டம்க்கு நேம் கொடுக்கிறது. ஃபைனல் எக்ஸிகியூஷன் பாத்தீங்கன்னா செட் கமாண்ட் வச்சு தான் பண்ணுவோம். செட் ஐபி அட்ரஸ், ரைட். மறுபடியும் எடிட் டிஎன்எஸ் செட்டிங்ஸ், ரைட். எடிட் செட்டிங்ஸ். அதுல போயிட்டு பிரைமரி டிஎன்எஸ் சர்வர் யாரு, secondary DNS server yaar, we can set it up this way, right? So we have two different options, either entire change through set command or edit option vச்சு sub navigations navigate பண்ணி அதுக்கு கீழ ஃபைனலா set keyword வச்சு execution பண்ணணும், right? Two different ways of making changes on the box. Obviously question mark works, full commands ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம். இப்போ நம்ம சிஸ்கோல ஒரு கமாண்டை நான் ரிமூவ் பண்ணணும், நெகேட் பண்ணணும்னா how do I do that? After making a config, if I wanted to negate it, how do I do? We need to give no options, no command. No commands, right? So inge we use delete option. So delete on a secondary DNS server IP tappa kodudhu, I can say delete secondary, right? So delete command is to negate. Adula or mukkiyana careful part enna, ipo na verum delete mattu koduthu enter adichana enna agum, nama ipo endha section la irukomo அந்த செக்ஷன்ல இருக்கிற என்டையர் கான்ஃபிக் ரிமூவ் ஆகும். ஆப்வியஸ்லி கமிட் கொடுக்கணும், பட் இப்போ நான் வெறும் டெலீட் மட்டும் கொடுத்து என்டர் அடிச்சிருந்தா இந்த ரெண்டு லைனும் ரிமூவ் ஆயிடும். இப்போ இதே யோசிச்சு பாருங்க, நான் பேரண்ட் செக்ஷன்ல இருக்கேன், டாப் மோஸ்ட் டைரக்டரியில இருக்கேன், இங்க போயிட்டு நான் வெறும் டெலீட் கொடுத்தேன்னா கிட்டத்தட்ட பாக்ஸை ஃபேக்டரி ரீசெட் பண்ற மாதிரி. ஏன்னா ஐம் ஆஸ்கிங் தி டிவைஸ் டு ரிமூவ் தி என்டையர் சேஞ்சஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ delete command has to be bit careful when we use it. ரைட். இப்போ நான் ஒரு பர்டிகுலர் செக்ஷன்ல போயிட்டு ஷோ கொடுத்தேன்னா அந்த செக்ஷன்ல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் தான் டிஸ்பிளே பண்ணும், ரைட்? நம்ம ப்ரீவியஸ் செக்ஷன் போனோம்னா we need to type exit, அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், டாப் அப்படின்னு அடிச்சோம்னா it will take us to top most hierarchy. இதோட MS DOSல பார்த்தீங்கன்னா CD// கொடுக்கும். அந்த மாதிரி இங்க டாப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா it will take us to top most hierarchy, ரைட்? இந்த செக்ஷன்ல இருந்து பேரண்ட் செக்ஷனுக்கு எடுத்துக்கணும், ரைட்? ஸோ இது ஒரு பார்ட். இப்போ அதே மாதிரி நீங்க சிஸ்கோல ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் இன் குளோபல் கான்ஃபிகரேஷன் மோட், இஃப் ஐ ஹாவ் டு டைப் privilege mode command, how do we do that? Global mode config mode la irukku, if I want to type do commands, we use it, right? அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா we use run keyword. So run and then the operational mode commands, right? So for example, run show routing route to display the routing table, show VPN IKSA name of the tunnel, show VPN IPsec SA name of the tunnel. இந்த மாதிரி நம்ம show commands கொடுக்கலாம், இல்ல clear commands கொடுக்கலாம், right? So we use run keyword basically to execute your operational mode commands sitting in configuration mode, right? So run keyword, delete keyword, entire change through set command or through edit option, right? இது எல்லாமே நம்ம இந்த பாக்ஸ்ல டிஃபரெண்டா நம்ம பார்க்கிறது, கம்பேரிங் சிஸ்கோ கமாண்ட்ஸ். இது கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்டா தான் இருக்க போகுது, பட் ஜஸ்ட் அ லாஜிக், செட் கமாண்ட்ஸ் ஆர் எடிட் கமாண்ட்ஸ், ரைட்? So again, a general question. So Cisco la pathina, we have a concept called VRF, right? So we used to have a term called VRF in Cisco box, right? What is that VRF is all about? So what was VRF? Yes. Okay, virtual router forwarding. What is it about? ஒரு physical routerக்குள்ள வந்து தனியா ஒரு routing table make பண்ணுங்க.
ஸோ ஒரு ரவுட்டர்ல நமக்கு ஜென்ரலா சிஸ்கோ பாக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் ரவுட்டிங் டேபிள்னு ஒன்று இருக்கு. அது இல்லாம நம்ம நிறைய விர்ச்சுவல் ரவுட்டிங் டேபிள்ஸ், மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரவுட்டிங் டேபிள்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம், ரைட்? ஒவ்வொரு ரவுட்டிங் டேபிளையும் நம்ம விஆர்எஃப் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ கஸ்டமர்ஸ், இப்போ ஒரு ரவுட்டர்ல நிறைய கஸ்டமர்ஸோட வேன் லிங்க் இருக்கு. ஒவ்வொரு கஸ்டமர் அவங்களோட ஆஃபீஸ் சப்நெட்ஸை அட்வர்டைஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த ப்ரொவைடர் ரவுட்டர் ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கு ஒரு தனி ரவுட்டிங் டேபிள் மெயின்டைன் பண்ணி அதில் அவங்களோட ரவுட்ஸை ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ ஒரே ரவுட்டர்ல மல்டிபிள் கஸ்டமர்ஸ்க்கு தனித்தனி ரவுட்டிங் இன்ஸ்டன்சஸ், ரைட்? அதான் விஆர்எஃப் அப்படின்னு சொல்றோம். கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி பாலோ ஆல்டோல நம்ம ரவுட்டிங் இன்ஸ்டன்ஸா நம்ம இங்க என்னன்னு சொல்றோம்னா we call it as virtual router, right? Box comes with one virtual router in the name called default. ஸோ அப்போ பாக்ஸ் ஆல்ரெடி ஒரு விர்ச்சுவல் ரவுட்டர் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு. நம்ம சிஸ்கோல குளோபல் ரவுட்டிங் டேபிள்னு சொல்ற மாதிரி இங்கே டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? ஸோ இந்த ரவுட்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ் தாண்டி நம்ம நிறைய கஸ்டமர்ஸை ஒரே ஃபயர்வால் வச்சு 4-5 கஸ்டமர்ஸை மேனேஜ் பண்றோம். அப்படிங்கிறப்போ ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் நம்ம தனி விர்ச்சுவல் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ரவுட்டிங் டேபிள் கிரியேட் பண்ண முடியும், ரைட்? அது ஒரு சினாரியோவா இருக்கலாம். இல்லாட்டி என்னோட பாலோ ஆல்ட்டோ வச்சு என்னோட ஆஃபீஸ்லேயே சப்நெட்ஸை பிரிச்சுக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தனியா வயர்லெஸ் ஜோன், வயர்ட் ஜோன், அவங்களுக்கு தனி இன்டர்நெட் லைன். ஸோ அப்போ இந்த இட்ஸ் லைக் ஐ ஹவ் காட் அ ஃபயர்வால். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போறதுக்குன்னு 2 ஜோன் இருக்கு, 2 நெட்வொர்க்ஸ், அவங்களுக்கு தனி இன்டர்நெட் லைன். ஸோ அப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு தனி ரவுட்டிங் டேபிள் நான் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரவுட்டிங் டேபிள் 1 VR1 வச்சு ஸ்டாஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு தனி இன்டர்நெட் லைன். இதை நான் வேற ஒரு விர்ச்சுவல் ரவுட்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ்ல மெம்பரா வைக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அது விர்ச்சுவல் ரவுட்டர் 2 அப்படின்னு சொல்றோம், ரைட்? ஸோ ஒரே பாக்ஸ்ல I'm having 2 routing tables, right? I'm isolating the routing path for these people. இது ஒரு சினாரியோ இருக்கலாம். இல்லாட்டி என்னோட பாலோ ஆல்டோன்னு ஒரு டேட்டா சென்டரை வச்சு நிறைய கஸ்டமர்ஸ் மேனேஜ் பண்றோம். ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கு நம்ம ஒரு விர்ச்சுவல் அப்ளைன்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ண முடியும், விர்ச்சுவல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒவ்வொரு விர்ச்சுவல் சிஸ்டம்க்கு தனித்தனி அந்தந்த கஸ்டமருக்கு எத்தனை இன்டர்ஃபேஸ் வேணுமோ அதை அலோகேட் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்போ ஒரு பிசிக்கல் பாக்ஸ்ல இன்டர்னலா மல்டிபிள் விர்ச்சுவல் சிஸ்டம்ஸ் வி கிரியேட்டட் யூசிங் இட் டு மேனேஜ் மல்டிபிள் கஸ்டமர்ஸ். அப்போ ஒவ்வொரு கஸ்டமரோட விர்ச்சுவல் இன்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸஸை நான் தனியா ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் வைக்கிறேன், ரவுட்டிங் டேபிள் 1. இவங்கள நான் வேற ஒரு ரவுட்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ் வைக்கிறேன், ரவுட்டிங் டேபிள் 2, ரைட்? ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி அக்கேஷன்ஸ் வேர் வி யூஸ் மல்டிபிள் ரவுட்டிங் இன்ஸ்டன்சஸ். இதை தாண்டி இங்க ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிஹேவியர் என்னன்னா, இப்போ நான் சிஸ்கோ பாக்ஸ்ன்னு எடுத்தோன்னா மொமெண்ட் நான் ஒரு ரவுட்டர்ல போயிட்டு இல்ல சிஸ்கோ ஏஎஸ்ஐ ஃபயர்வால் மாதிரி டிவைஸ்ல போயிட்டு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நான் ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்து நோ ஷட் டவுன் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நெட்வொர்க், அந்த இன்டர்ஃபேஸ் கனெக்டட் நெட்வொர்க்கை ரவுட்டிங் டேபிள்ல டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஃபயர்வால். இந்த மாதிரி இந்த நெட்வொர்க் என்னோட இன்டர்ஃபேஸ் F00 வழியா டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த ரவுட்டர் அந்த நெட்வொர்க்கை ரவுட்டிங்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சு. ஆனா பாலோ ஆல்டோல ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இப்போ நான் ஒரு ஃபயர்வால் எடுத்துட்டு வந்து இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஐம் கிவிங் ஐபி அட்ரஸ் ஃபார் மை இன்டர்ஃபேஸஸ் அந்த ரெலவென்ட் சப்நெட் ரேஞ்ச்ல ஐபி அட்ரஸே கொடுத்தாலும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ் அதோட கனெக்டட் நெட்வொர்க்கை ரவுட்டிங் டேபிள்ல காமிக்காது. இன் ஆர் விர்ச்சுவல் ரவுட்டர் இட் won't display this network as connected. ஏன்னா நம்ம தான் அந்த இன்டர்ஃபேஸை மேனுவலா போயிட்டு சொல்லணும், இந்த இன்டர்ஃபேஸ் எந்த விர்ச்சுவல் ரவுட்டர்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது. இப்போ நான் ஆல்ரெடி பாக்ஸ்ல ஒரு ரவுட்டிங் டேபிள் இருக்குன்னு சொன்னேன். இப்போ நம்ம தான் மேனுவலா போய் சொல்லணும், இந்த இன்டர்ஃபேஸ் has to be member of default virtual router. இந்த இன்டர்ஃபேஸ் has to be member of default virtual router. அப்ப அந்த ரவுட்டர் புரிஞ்சுக்கும், ஓகே அந்த இன்டர்ஃபேஸ் வழியா கனெக்டட் நெட்வொர்க்கை ரவுட்டிங் டேபிள்ல டிஸ்பிளே பண்ணணும். அப்ப டிஃபால்ட்டா இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸஸ் டசன்ட் பார்ட்டிசிபேட் இன் ரவுட்டிங். we have to manually do that. அது நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இங்க பாக்குறோம், மற்ற ப்ராடக்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும், ரைட்? இது ஒண்ணு. செகண்ட், ஃபயர்வால் ப்ராடக்ட்ஸ்னு வந்துட்டாலே எல்லா டிவைசஸ்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா லைக் ஜோன்ஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அப்படின்னா ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு ஃபயர்வாலோட இன்டர்ஃபேஸஸ்க்கு ஒரு லாஜிக்கல் நேம் கொடுக்கும். அந்த இன்டர்ஃபேஸ் டோபாலஜி வைஸ் எந்த நெட்வொர்க் கனெக்ட் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேம் நம்ம செட் பண்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க என்னோட ஃபயர்வாலோட போர்ட் 1, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலோ ஆல்டோல ஈத்தர்நெட் 1/1 அப்படின்னு சொல்றோம். லெட்ஸ் சே ஈத்தர்நெட் 1/1 ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வச்சிருக்கேன்.
ஈத்தர்நெட் 1/2 இன்னொரு இன்டர்ஃபேஸ் நான் யூஸ் பண்ணேன். டயக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்ஃபேஸ் என்னோட லேன் சப்நெட் பேஸ் பண்ணுது. அப்போ நான் இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நான் நேம் கொடுத்துடலாம், லாஜிக்கல் நேம் லேன் அப்படின்னு, இல்லை ப்ரைவேட்னு கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி இன்டர்னல்னு கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி இன்சைட்னு கொடுக்கலாம், இல்லை ட்ரஸ்ட், ஏதோ ஒரு மீனிங்ஃபுல் நேம். இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்நெட் பேஸ் பண்றதுனால இதுக்கு நம்ம அவுட் சைட், எக்ஸ்டர்னல், வேன், பப்ளிக், அன்ட்ரஸ்ட்னு ஏதோ ஒரு நேம் கொடுக்கணும். இந்த நேம்னால என்ன அட்வான்டேஜ்? ஃபயர்வாலுக்கு ஒரு மீனிங் எடுத்துட்டு வரும், ஃபயர்வால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு ஒரு லாஜிக்கல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். A new admin start accessing the firewall, he can understand what is representing my LAN and internet. One. Second, firewall products பொறுத்தளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எழுதுற எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ், ரவுட்டிங், NAT, VPN, ஃபில்டர், இது எல்லாமே ஜோன் பேஸ்ட் பாலிசிஸாக எழுத போகிறோம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கம்பேரிசன் அகைன், நம்ம ஒரு சிஸ்கோ ரவுட்டரில் என்ன பண்ணுவோம், கடைசியாக போயிட்டு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் லெவலில் போயிட்டு இன்டர்ஃபேஸ் ஃபாஸ்ட் ஈத்தர்நெட் 0/0 கொடுத்துட்டு அதுக்கு கீழே IP NAT inside, IP NAT outside, IP access group, inbound, outbound, இந்த மாதிரி நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் லெவலில் போயிட்டு பண்ணோம். இதுவே நம்ம Palo Alto, FortiGate இந்த மாதிரி டிவைஸ், ஃபயர்வால் டிவைஸ் போகும்போது நம்ம எழுதுற எந்த ஒரு பாலிசியும் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பேஸ்ட் எழுத போகிறது கிடையாது. ஏன்னா இன்டர்ஃபேஸ்க்கு அப்ஃப்ரண்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு நேம் கொடுத்துரும், லாஜிக்கல் நேம், ஜோன் நேம். ஸோ அப்போ நம்ம எழுதுற ரூல்ஸ், பாலிசிஸ் எல்லாமே அந்த ஜோன் நேம் வச்சு எழுத போகிறோமே தவிர இந்த இன்டர்ஃபேஸ் வச்சு நம்ம எழுதுறோம். இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ட்ரஸ்ட்னு ஒரு நேம் கொடுத்தோம், இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு அன்ட்ரஸ்ட்னு ஒரு நேம் கொடுத்தோம். ஸோ அந்த மூமெண்ட்ல இருந்து எனிதிங் இஃப் ஐ வாண்ட் டு ரைட் இட் ஃபார் திஸ் இன்டர்ஃபேஸ், I'll refer by the name trust or I'll refer by the name untrust. Zone based policies அப்படின்னு சொல்லி ஃபயர்வால் பொறுத்தளவு நம்ம எழுதுறது எல்லாமே zone based references, right? வேற ஜோனுங்கிறது இன்டைரக்டா பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணும், ரைட்? இது ஒன்று, ரைட்? So zone அப்படிங்கிறது basically it is for what? Zones. It is used by the administrators to recognize the topology of our environment. Now zone name வச்சு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிட்டு. Second, it is used by the administrators to configure policies, security, NAT, VPN, decryption, இந்த மாதிரி எல்லா பாலிசிஸுமே நம்ம ஜோன் பேஸ்டு இருக்கும், ரைட்? ஸோ அதனாலே we have to configure the zone name. ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு அந்த ஜோன் நேமோட மேப் பண்ணும், ரைட்? ஸோ அதே மாதிரி we have a concept called objects. நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கீங்க, அட்ரஸ் பேஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், செகண்ட் அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ எப்படி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஐபி அட்ரஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற லாஜிக்கல் நேம் தான் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்றோம். இட்ஸ் a logical name to identify an address. அட்ரஸ்ங்கிறது ஒரு சப்நெட்டா இருக்கலாம், இல்ல ரேஞ்ச் ஆஃப் ஐபியா இருக்கலாம், இல்ல சிங்கிள் ஐபியா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஃபுல்லி குவாலிஃபைட் டொமைன் நேமா இருக்கலாம். ஒரு ஐபி அட்ரஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற நேம் தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம், அட்ரஸ் பேஸ்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு தடையும் இந்த சப்நெட் வச்சு நான் இங்க ரூல்ஸ் எழுதுறதுக்கு பதிலாக இந்த சப்நெட்க்கு நான் ஒரு நேம் கொடுத்தேன். Let's say I'm giving a name my land or நம்ம company name branch office 1 land அந்த மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கோம். ஸோ ஹியர் ஆன்வர்ட்ஸ் இந்த நேம் கால் பண்ணா போதும், பாக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் we are writing the rule for 150 சப்நெட். இல்லை இந்த சர்வருக்கு நான் ஒரு பாலிசிஸ் எழுதுறேன். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு இந்த ஐபி வச்சு கால் பண்ற போதுல இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கணும், my RDP சர்வர், my வெப் சர்வர், இந்த மாதிரி அந்த நேம் வச்சு கால் பண்ணா இட்ல இன்டைரக்ட்லி ரெஃபர் மை ஐபி அட்ரஸ், ரைட்? ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் சப்நெட்க்கு ஒவ்வொரு தடவை இந்த சப்நெட் வித் மாஸ்கை கால் பண்றதுக்கு பதிலாக we are giving a name branch office 1 land. ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த சர்வர் ஐபியை கால் பண்றதுக்கு பதிலாக we are calling it by the name web server. இந்த மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்துக்கணும். Anybody looking at the name, they can easily understand we are referring what IP or what subnet, which devices it is, right? அதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது it is used, it is a logical name. It's basically a logical name to identify a service. ஒரு சர்வீஸை நம்ம ஜென்ரலா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றோம்? பேஸ்ட் ஆன் ப்ரோட்டோகால்,
அண்ட் போர்ட் நம்பர். இப்போ ஹெச்டிடிபி அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொரு தடையும் ப்ரோட்டோகால் டிசிபி போர்ட் நம்பர் 18 சொல்றதுக்கு பதிலாக I can give a name. For example, நான் ஏபிசின்னு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். It will refer to TCP, something running on TCP 8. Right? அந்த நேம் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா we call it as object. Application objects அப்படின்னு சொல்றோம். Right? அது மட்டும் இல்ல, நமக்கு ஹெச்டிடிபி மட்டும் இல்லை. இப்போ நான் ஸ்கைப், டாரண்ட்னு நம்ம இன்டர்நெட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் அவங்களுடைய ஒரு நேம் வச்சு ரெஃபர் பண்றாங்க. அது அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு. அப்போ ஒரு ஃபயர்வால்ல இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எழுதக்கூடிய NAT ரூல், ஃபில்டர் ரூல், SSL டீக்ரிப்ஷன், பாலிசி பேஸ்ட் ரவுட்டிங், இந்த மாதிரி நம்ம எழுதக்கூடிய எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் எல்லாமே ஜோன்ல போய் அப்ளை பண்ற மாதிரி எழுதக்கூடிய ரூல்ஸே பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம ரூல்ஸ் எழுதணும். ரைட்? ஸோ அதனாலே we call it as generally we call it as objects. Right? So objects அப்படிங்கிறது எங்க தேவைப்படுது? So it is used to configure policies on the box. ஒரு இன்டர்ஃபேஸ்க்கு நம்ம ஒவ்வொரு லாஜிக்கல் நேம் வச்சு ரெஃபர் பண்றோம், the zone அப்படின்னு சொல்லி. Right? A basic idea about what is a zone and an object in a file. Right? Right? ஒரு ஃபயர்வாலோட கமாண்ட் லைன் பார்த்தோம். கமாண்ட் லைன் எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும், சிஎல்ஐல கொடுத்துட்டாங்கன்னா we know how to work at least a basic syntax. ஃபயர்வால் ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் லைக் ஜோன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ இந்த ஃபயர்வாலை நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். இதை எங்க பிளேஸ் பண்ண முடியும்? நம்ம கேட்வே டிவைஸா வைக்கலாம், லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய சுவிட்ச் மாதிரி ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம், லேண்ட்ல ஒரு ஹிடன் டிவைஸ் மாதிரி வைக்கலாம். வித் இந்த லேண்ட் நடக்கிற கான்வர்சேஷனை இந்த டிவைஸ் வச்சு ஃபில்டர் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபயர்வால் எங்க வைக்க முடியும்? அதை நம்ம Palo Alto இன்டர்ஃபேஸ் மோட்ஸ் அப்படின்னு helps us to understand where we can place the firewall in a network. Deployment, firewall எங்க டிப்ளாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ரைட்? ஸோ நம்ம ஒரு 5 மோடு பார்க்க போறோம். அதுதான் அடுத்த டிஸ்கஷன். அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் குளோபல் ப்ரொடெக்ட் VPN, ரிமோட் ஆக்சஸ் VPN-ஓட தியரி என்னங்கிறது will look at. ரைட்? இப்போதைக்கு Palo Alto இன்டர்ஃபேஸ் மோட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், தென் HA பத்தின பேசிக் கான்செப்ட்ஸ். Right? So I'll close those link. I'll send another link to you people in a couple of minutes. Then we'll start.